Good morning, students. Today, let us discuss the concept of Introduction to Entrepreneurial Behavior and its nature. There are literally the dozens and dozens of different definitions of an entrepreneur and the concept of entrepreneurship. Researchers and writers often seem to pick the definition that best fits the area they are discussing. We have explicitly linked entrepreneurship to the capability for exploiting successfully innovative ideas in commercially competitive market. See, entrepreneurship, it is a capability for exploiting the successful innovative ideas in commercially competitive market. See the way how the entrepreneur is facing, or how he is competent to compete by innovating the new things or new businesses or new service to become a successful entrepreneur in this competitive market. Here, a preference for changing the status over maintaining based on relatively greater satisfaction generated by novel information. See, this is the success where the entrepreneur can be derived or generated by maintaining relatively a greater satisfaction which is generated by the information over the redundant information. Here it underlines the inclination to undertake invention and innovation, the way how the entrepreneur innovates the new things and bringing them into the industrial activity or applying them in their business, including the creation of something new as well as the distribution and adopted the new thought throughout society. It is the behavior that entrepreneurs are most likely exhibited. And the meaning of entrepreneur. The meaning of entrepreneur, it is a preference for innovation and change in existing situation. It is a preference for innovation and change in the existing institution or as per the current situation and the status quo. It can be as simple as willingness to buy new electronic gadget or as involved as labeling against the existing political regimes. See how the entrepreneur, the behavior of the entrepreneur which shows the preference of him, that to preference of him in the sense the preference of the entrepreneur for innovating or for introducing a change in the existing institution or maybe as per his existing situations for his status quo. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನಿಯರು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಅದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ದೇ ಹೊಸ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಡೆ, ಹೊಸ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಕಡೆ ಅವನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೋ. ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆ ನ್ಯೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ ಯಾವ್ದು ನಾವು ಇವಾಗ ಹೊಸದು ಅಂತಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ which is involved in rebelling against the existing regime and starting the new nation. For example, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ನ ಅಂದರೆ ಮೇ ಬಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ಸ್, ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೌ ವಿ ಯೂಸ್ the way how we buy the new things, that too particularly for the sake of the status quo which is meant for the particular entrepreneur. Here it is directly, the word entrepreneurship is directly concerned with understanding, production and control of the human behavior in the enterprise. See how directly it is concerned with ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು
ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಅವನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನಿಯರ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಅವನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್, ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅನ್ಸರ್ಟೈನಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅನ್ಫೋರ್ಸಿನ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್. ಮತ್ತು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಕಲಾನ್, entrepreneurial behavior is a subset of entrepreneurial activities concerned with understanding, predicting, influencing individual behavior in entrepreneurial securities. ನೋಡಿ ಈವನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಕಲನ್ನೇ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ the situation, understanding the behavior of each and every entrepreneur and predicting, ಏನು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು, ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು, ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಒಬ್ಬ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್ದು ಹೇಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನ್ಯೂರಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನ್ಯೂರಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ಗೂ ಅವನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಅವನ ನೇಚರ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ದೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ದೇರ್ ಡೇ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಎಸ್, ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನೋಡಿ, ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನಿಯರ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ ದೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ದೇರ್ ಡೇ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಲೆಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಪ್ರಯಾರಿಟೀಸ್. ಎಸ್, ಈಗ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅವನು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ಆ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಮೇಲ್ಸ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸು, ಮೀಟಿಂಗ್ಸು, ಮತ್ತು ಒಂದು ಅನ್ಸ್ಟಾಪಬಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನ್ಯೂರಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಷ್ಟೇ ಹೋಲ್ ಡೇ ಅವನು ಹೇಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಅವನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಒನ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅನದರ್ ವರ್ಕ್, ಒನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅನದರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಡೇ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನೋಡಿ, ಅವರ ದಿನದ್ದು ಮುಂಚೆನೇ ಅವರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಒಂದು ಡೇನ ಮುಂಚೆನೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮೇಲ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ, ಈ ಥರ ಹೋಲ್ ಡೇ ಟೈಮ್ನ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಟ್, ದೇ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಡೇ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೇರ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟೀಸ್. ಅವ್ರ ಟೈಮ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಟೈಮ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನ ದಿನದ ಆ ಟೈಮ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತರಿಂದ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಈ ಟೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಷ್ಟೇ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು 24 hours ಡೇಯಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 to 11 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಒಂದೊಂದು ಹಾರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅವನೇನು ಟೈಮ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ನ ಹೇಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅವನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನ್ಯೂರು ಅವ್ನು ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮುಂಚೆನೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೇ ಗೆಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಎಸ್, being a productive, unstoppable entrepreneur which is about your body. ಹೌದು, ಒಬ್ಬ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನ್ಯೂರು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ನ, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ ಅಂತಂದರೆ ಹಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, he should have some of his body exercises to be maintained by him to become a successful entrepreneur. If we don't want or if we don't take of the care and nutrition,
ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಹಿಸ್ ಬಾಡಿ ಅರಂಟ್ ಹಿ ಗೋ ಆನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್. ಆವಾಗ ಅವನು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವನ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವನ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಏನು, ಒಬ್ಬ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, they position themselves to serve. Yes, those who only on their own success are the one who don't succeed to be effective as owner. ನೋಡಿ, ಕೆಲವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, they always concentrate on the business where they are showing concentration towards particularly their own business. ಆದರೆ ಸರ್ವೀಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥವ್ರು ನೋಡಿ, ಯಾವತ್ತೂ ಅವನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ದೆನ್ ಹಿ ಮೇ ಬಿಕಮ್ ಎ ಓನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸರ್ವ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಪ್ರಯಾರಿಟೈಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸರ್ವ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೀಸ್ ಟು ಡಿಪೆಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಪ್ರಯಾರಿಟೈಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಅನ್ಸ್ಟಾಪಬಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹಿ ಕಾಂಟ್ ಸರ್ವ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಇನ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೇ ಸೆಟ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಗೋಲ್ಸ್. ದೇ ಸೆಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೋಲ್ಸ್. ಹೌದು, ನೋಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಗೋಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವೆನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟ್ though and give something to focus on what to do next. ಎಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನು ಅಷ್ಟೇ, ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ ಅನ್ನೋಂಥನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಏನು, ಹಿ ವಿಲ್ ಸೆಟ್ ಹಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೋಲ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಸೆಟ್ ಹಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ತಾನೇನು ಮಾಡಬಹುದು, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಅವನ ಬಿಹೇವಿಯರು ಯಾವತ್ತೂ ಅದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ ಗೋಲ್ ಶುಡಂಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್. ಯಾವತ್ತೋ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ, ಇವತ್ತು ಅವ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಲಾಂಗರ್ ವ್ಯೂ, ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ, 15 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಥರ ಇರಬಾರ್ದು. ಡೇ ಟು ಡೇ ಸಿಚುಯೇಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನನೂ ಹಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಗೋಲ್ಸ್. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಇವತ್ತು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಲೋಸ್ ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ದ ಡೇ. ಅದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆದಾಗ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ ದ ಅನ್ಮ್ಯಾಚ್ಡ್ ಫೋಕಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನ್ಮ್ಯಾಚ್ಡ್ ಫೋಕಸ್ ಕಡೆ ಅವನಿಗೆ ಗಮನ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಯಾವತ್ತೂ ವ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಗೋಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಆ ಸ್ಮಾಲರ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲೇ ಅವನಿಗೆ ಗೋಲ್ಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೇ ಟೇಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ರಿಸ್ಕ್. ಎಸ್, ದೇ ಟೇಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ರಿಸ್ಕ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನ್ಯೂರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ರಿಸ್ಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ಸ್, ದೋಸ್ ಹೂ ಟೇಕ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಫನ್. ಕೆಲವರು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ, ಒಂದು ಸಿಲ್ಲಿ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಫನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ವೈಲ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಮೇ ಬಿ ಕ್ರೇಜಿ ವಿತೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನ್ಯೂರಲ್ ಮೈಂಡ್. ಅವ್ನು ನೋಡಿ, ಆ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ರೇಜಿ ಅಬೌಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ರಿಸ್ಕ್. ಎಸ್, ಫ್ಯೂ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೊಸ ಕಡೆ ಈ ಥರ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಇವತ್ತು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾಳೆ ಇನ್ನೇನು ಹೊಸತು ಮಾಡೋಣ, ಈ ಥರ ಅವ್ರ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಕ್ರೇಜಿ ವೇಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನ್ಯೂರಲ್ ಮೈಂಡ್ ಹೊಸದ್ರ ಕಡೆ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. They are calculated if he is an entrepreneur and jump without knowing. ನೋಡಿ, ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಇವನು ಹೊಸದ್ರ ಕಡೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಒನ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಒನ್. ಆ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಹೊಸದು ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಹಿ ಜಂಪ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ನೋಯಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಹೊಸದ ಕಡೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿ ವಿಲ್ ಜಂಪ್ ವಿತೌಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಒನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ. ಹೌದು, ಮೇ ಬಿ ಅವನು ಹೊಸದನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಇನೋವೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಚೇಂಜಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ. ಅವನಿಗೆ
ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮೇ ಬಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಸಕ್ಸಸ್ ತೊಗೋಬೋದು ಅಥವಾ ಸಕ್ಸಸ್ ತೊಗೊಳ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಸ್ಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಸ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ for the successful entrepreneur. And next nature is to know their strength and weakness. Yes, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓನರ್ಸ್ ಆರ್ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಹೌದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅವನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅವನ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ, ಅವನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್ಸ್. ಮತ್ತು ನೋಯಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ದ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಷ್ಟೇ ಅವನಲ್ಲಿರೋ ಅಂಥ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಿ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇನ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಬೈ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಯಾವ ಥರ ಡಿಸಿಷನ್ನು, ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಕಡೆ ಅವನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, it will pay a great dividend when you exactly know whom to hire and whom to be the partner with that ಸ್ಕಿಲ್. ನೋಡಿ, ಅವನು ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಥವಾ ವೀಕ್ನೆಸ್ಸು. ಇಫ್ ಹೀ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೆಂತಿಯೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದರೆ ಹೀಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಅಂದರೆ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಬಿಹೇವಿಯರು ಟೋಟಲಿ ಅವನು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಗಿದೆ ಅವನು ಅಂತಂದರೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಚೂಸಿಂಗ್ ಹೂಮ್ ಟು ಬಿ ಯುವರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಆ ರೈಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, they hire a team players. Yes, they hire a team players. Entrepreneurs don't succeed are often those who are afraid to have a team as their staff. ನೋಡಿ, ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಟೀಮ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ತುಂಬ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾವುದನ್ನು ವಿತೌಟ್ ಅಸೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇಫ್ ವಿ ಗೋ ಆನ್ ಆಪ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಟೀಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ ಡೇ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ಡೇ he can't get success. For that, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, he should choose the right talented people. He should hire team players as a better ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ. ಆವಾಗ ರೈಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, he can get success. Then if they either feel threatened or they won't offer the incentives needed to ಹೈರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ನೋಡಿ, ದ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ ಅನ್ನೋಂಥನು ಇಫ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹೈರ್ ದ ರೈಟ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ವಿತೌಟ್ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಥ್ರೆಟನಿಂಗ್ ವೇ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಹಿ ಕಾಂಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಯು currently have doing, so will help to create amazing team needed for the ಸಕ್ಸಸ್. ಇವನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಇಂಟಲೆಕ್ಚುವಲ್ಸ್ನ ಇವನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಇವನ ಟೀಮ್ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಅವ್ನು ಚೂಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೀ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಎಸ್, ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ ಹೀ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಲರ್ನರ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಮೇ ನೆವರ್ ಗೆಟ್ ಸೋ ಬ್ಯುಸಿ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ನೋ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ನೋಡಿ, ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ ಅಂತವನು ಹಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊತಾನೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ ಯಾವತ್ತೂ. ಅವನು ಈಗಿನ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಹಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಐಡಿಯಾ, ಇಫ್ ಹಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ, ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವನೊಬ್ಬ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅವನು ಗ್ರಹಿಸೋ ಅಂಥದ್ದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸದನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಹೊಸ ಚಾಲೆಂಜಸ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ, ಈಗಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೊಸ ಸ್ಕಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನೋವೇಟಿವ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್, ಇನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅವನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೀ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ಹೀ ವಿಲ್ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇಚರ್ ಈಸ್ they are always looking for the opportunities. Yes, ಒಬ್ಬ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನ್ಯೂರು he don't rest on their current success. ಹೌದು, ಯಾವುದೇ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನ್ಯೂರು ಈಗಿನಿರೋವಂಥ ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ they realize that life changes quickly, that business moves
ಮೂವ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಫೇಸ್. ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ರಿಯಲೈಸ್ ದಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಆ ಲೈಫ್ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಫಾಸ್ಟರ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಆನ್ ದ ಲುಕ್ಔಟ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಯಾವತ್ತು ಇವನು ಯಾವ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೊಸದು ಇನ್ನೂ ಏನು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಾವು ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ, ಇವನ್ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಶುಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್, ನ್ಯೂ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ choose the new applications and old tool, and they will never get stuck in the old one. But his priority for always for he should be or he should show the priority only towards the new opportunities and new applications only. He should not rest only in the old situation or in the old success itself. And next, they evaluate their actions and priorities each day. They evaluate the actions. Yes, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ ಏನು ಪ್ರತಿದಿನದ್ದು ಇವತ್ತು ಏನು ಟೈಮ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇವತ್ತು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ರೇರ್ಲಿ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಡೂ, ದೇ ರೇರ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಒನ್ ಗೋ ಬೈ ವಿತೌಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ರಿವ್ಯೂ. ನೋಡಿ ಯಾರಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಅವನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇವತ್ತು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಪೂರೈಸಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, he will take into action ಅಥವಾ ಏನು he will evaluate, he will examine, he will check out that what are all the plans he has made yesterday, ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಾ ಇಲ್ವಾ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಅವನು ಪ್ರಯಾರಿಟೈಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅವನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಲೆಟ್ ಒನ್ ಗೋ ಬೈ ವಿತೌಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ರಿವ್ಯೂ. See, he is able to celebrate the success as well as address the ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್. ನೋಡಿ ಯಾವನು ಒಬ್ಬ ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ ಅನ್ನೋನು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನೇನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಾ ಇಲ್ವಾ, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಬೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬ ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನರು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಷ್ಟೇ ಅವನು ಎಂತೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಅವನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಅವನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸ್ಕಿಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಬಿಲಿಟಿ, ಅವನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟು, ಅವನು ಏನು ಹೊಸದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಅವನು ಇರುವಂಥ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಗೆನೇ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳದೆ ಅಥವಾ ಸೀಮಿತ ಒಳಗಾಗದೆ ಅವನು ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಹೊಸದನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೊಸ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ನ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಡೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನರಿ